नमस्कार। जय जगन्नाथ। आज मु श्रीमद् भागवत गीतार 13तम अध्याय जार नाम हूँ क्षेत्र क्षेत्रज्ञ जोग। ताहले प्रथम श्लोक आसूची अर्जुनंगर उवाच। अर्जुन ये कौन जाना चाहते? एते ज्ञान प्राप्त कर सारा पर अर्जुन मन में शंका आसूची कौन से कथा जी से जाना चाहते प्रकृति पुरुष कौन आ क्षेत्र क्षेत्रज्ञ कौन और ज्ञानर लक्ष्य विषय जानवा चाहते। देखो अर्जुनंकर प्रश्न ये सरुनी कि कृष्णंकर उत्तर देबारे भी विराम लगुनि। ज्ञान प्राप्त करने एक उत्तम विचार हेले यार लक्ष्य कौन या कहीं प्राप्त करूँ यही भली प्रश्न अर्जुनंकर थिला। आ उत्तर रे भगवान कौन कहते चलतु डेरी न करिके जानिबा। भगवान बहुत सुंदर कथा कहबाक लागंती। माने साधारण रे कहया गले भगवान आम शरीर को एक क्षेत्र आउ ए शरीर को बुझिला वाला को क्षेत्रज्ञ कहउचंती। आमे खेत रे जेमती मंजी बुनी थाउ सेही अनुरूप फल समय आसिले देई थाए। ठीक सेही भली आम जीवन रे जेमती कर्मर मंजी बुनी थाउ सेही परि संस्कार रूपक फल समय आसिले मिली थाए। सेथिपेई यार नाम क्षेत्र बोली कुहा जाए। आउ एहाकु जी जानिके बुझी थाए सी होची क्षेत्रज्ञ। ए तत्वज्ञानी जानिथिबा लोकों को ज्ञानी जन बोली कुहा जाए। जेमिति कि कृषक ता जमी को जत्नर सहित रखि थाए ठीक सेही परि निज शरीर को आउ कर्म को ध्यान रखिया मध्य आवश्यक। भगवान एठी कहंती जोटा किछि होई थाए ताकू शरीर बा क्षेत्र कुहा जाए। आउ एहा हेबा द्वारा जोटे प्रभाव पड़े ताको क्षेत्रज्ञ कुहा जाए। बुझी पालेनी? सुंदर भाव में बुझे दोची जे आमे आम शरीर ठू बहुत अलगा। जहाँ आम शरीर रे हुए जेमति कि आम शरीर रे कौनसी विकार लोभ अहंकार भय क्रोध आदि हेले आम ऊपर बहुत प्रभाव पड़े। देख मु आम शरीर आ आम दी जन को अलग करिछि याको गोटे बोली भावनी। जेमति कि आम शरीर रे कौनसी विकार आसिले आम ऊपर प्रभाव पड़े। ठीक सेही परी जेमति खेत रे एक मंजी पानी सार देले तार प्रभाव फसल ऊपर पड़ी थाए। ठीक सेही परी आमे आम शरीर रे जहा जहा करू भल खराब संस्कार तार असर आम कर्म ऊपर ही पड़ी थाए। अर्थात मनुष्य यह जानी जाए जे ता शरीर भूमिर एक अंश माने क्षेत्र आउ ए शरीर को बुझेला वाला माने आत्मा होची क्षेत्रज्ञ अटे। यही आत्मा शरीर माध्यम निजको प्रगति आड़ू नहीं थाए। यही आत्मा शरीर रे रही तीन गुण को संतुलन रक्षा करे। यही तीन गुण कौन आपन को पछ वीडियो रे कहिछि तमस रजस सात्विक। तमस होची अंधकार जो माने कि किछि भल खरा विचार न करी कौनसी काम करिबा। रजस होची अहं भाव ईर्षात्मक भाव लोक और सात्विक होचंती जे कि धर्मपरायण लोक धर्म को विचार करी करुथिबा लोक। ताले प्रत्येक मनुष्य तांको भितर तमस गुण को निज भितर समाप्त करी सात्विक गुण को बढ़ेबार उपाय करिबा उचित। आउ ईश्वर को भक्ति करिकी परमात्मा को सहित एक करि दे थाए। अर्जुन कहते यह किपरि होई परिबो? केवल समर्पण कोन भक्ति नुहे? भगवान कहते समर्पण भक्तिर एक प्रथम चरण अटे। प्रकृति रे भक्ति को कार्यर नाम नुहे ताहा केवल मनस्थितिर नाम अटे। हेले परमात्मा परमेश्वर को पाखे मन लगिया पई कि आवश्यक पड़े कि मनुष्य जप तप यज्ञ आदि नियम द्वारा निजको शुद्ध करिबो आ परमात्मा को प्रति अग्रसर हेबो। मनुष्य तार प्रत्येक कर्म प्रत्येक श्वास परमात्मा को पाखे समर्पण करबा आवश्यक। अर्जुन कहबाकू लागंती जदि भक्ति केवल मनर स्थिति ताहले जप तप कौन पई आवश्यक पड़ी थाए। देखंतु भगवान कितने सुंदर रे कहउचंदी जेमती आज धुआ होइथिबा वस्त्र काली पुनः मैला हो जाय थाए। मनुष्यर आत्मा मध्य जेते पुण्य कले मध्य पुनर्बार कौनसी ना कौनसी पापरे भागी हो जाय थाए। माने आमे माने तो मनुष्य आम हाथ भूल हेबा भी स्वाभाविक। सेतिपई कि आमे जेते पुण्य काम कले मध्य आम आत्मा आम शरीर बार बार दूषित हो जाय थाए। सेतिपई कि शरीर और आत्मा को शुद्ध करने कि जप तप यज्ञ आदिर आवश्यक पड़ी थाए।
ଯାହାଫଳରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସବୁବେଳେ ସ୍ମରଣ କରାଇଥାଏ ଯେ ତାର ଜୀବନ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ଜପ ତପ ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇଥାଏ ଯେ ତାର ଜୀବନ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାପରେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମ ବିଷୟରେ ବିବରଣୀ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ପରମ ସତ୍ୟ, ସବୁ ଜାଗାରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ଅଟେ। ଏହି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସତ୍ୟ ଅଟେ, ଯେଉଁଟାକି ଯଜ୍ଞ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇନଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଏହା ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛୁ। ଏହା ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର ଅଟେ। ଆମ ଭିତରେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ୟାପ୍ତ ଅଟେ। ଆଉ 13ତମ ଶ୍ଲୋକରେ କୁହନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କାରଣ। କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କାରଣ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏହା କ'ଣ? କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ, ମାନେ ପୃଥିବୀ, ଜଳ, ଅଗ୍ନି, ବାୟୁ, ଆକାଶ। ଆଉ ଶବ୍ଦ, ସ୍ପର୍ଶ, ରୂପ, ରସ, ଗନ୍ଧ। ଆଉ କାରଣ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧି, ଅହଙ୍କାର, ମନ ତଥା ପାଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଦିକୁ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କାରଣ ପ୍ରକୃତିରୁ ହିଁ ଜାତ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ଭୋଗିଲା ବାଲାକୁ ପୁରୁଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହିସବୁ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଭୋଗ କରି ଆଗକୁ ଯାଇକି ଭଲ ଖରାପ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ନେବାର କାରଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଗୁଣ ଲୋକ ଦେବତା ଯୋନିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ରଜଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଯୋନିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। ଆଉ ତାମସିକ ଗୁଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପଶୁ ଆଦି ନୀଚ ଜାତିରେ ଜନ୍ମ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ନୀଚ ଜାତି ମାନେ କୌଣସି ଜାତି ଧର୍ମକୁ ବୁଝଉନି, ମାନେ ସେହିଭଳି ପଶୁ ଯେଉଁମାନେ ସଂସାରର କୌଣସି ବି ଜ୍ଞାନ ପାଇନଥାନ୍ତି, କେବଳ ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟା ଖାଦ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ନୀଚ ଜାତି କୁହାଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଭଗବାନ କୁହନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ବାସ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମର ସାକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ସିଏ ହିଁ ଥାଏ, ଯାହାକୁ ଉପଦ୍ରଷ୍ଟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଠି ଭଗବାନ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ କ୍ଷେତ୍ର ଆଉ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞକୁ ଘୋଡ଼ା ଓ ରସି ବୋଲି କହିକି ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଘୋଡ଼ାକୁ କ୍ଷେତ୍ର ମାନେ ଶରୀର ଆଉ ରସି ହେଉଛି କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ। ରସି ତାକୁ ଯୁଆଡ଼େ ଇସାରା ଦେବ ଘୋଡ଼ା ସେଇ ଦିଶାରେ ଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଆତ୍ମା ମନକୁ ସଂଯମ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆମେ ଆମ ଆତ୍ମାକୁ ସଂଯମତା, ଆମ ମନକୁ ସଂଯମତା ରଖି ନ ପାରିଲୁ ତାହେଲେ ଆମ କର୍ମ ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆମ ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାନଯାଏ ତାହେଲେ କ୍ଷେତ୍ର ବା ଶରୀର ଭଟକିବାକୁ ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ମନକୁ ସଂଯମତା କରାଯାଏ। ତାହେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଆଗରୁ କହିଆସିଛି, ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ହିଁ କହିଆସିଛି ଆମେ କିପରି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁକିଛି ସମର୍ପଣ କରିକି ଆଉ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା। ତାହେଲେ ଆମେ ସାଧାରଣରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବିନା ରସିରେ କ'ଣ ଘୋଡ଼ାର ଗତି ବଢ଼ିପାରିବ? ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆତ୍ମା ବିନା ଶରୀର ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ, ଏହା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଏ। ଏହାପରେ ଭଗବାନ ଜ୍ଞାନୀ ଉପରେ କୁହନ୍ତି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ଭିତରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସମାନତା ଦୃଷ୍ଟି ରଖେ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ଅଟେ। ଆଉ ଅଜ୍ଞାନୀ ତା ଶରୀରକୁ ସବୁକିଛି ମାନେ, ତା ଶରୀରକୁ ସେ ମହତ୍ଵ ଭାବେ। ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତା ଶରୀରକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ ଆଉ ନୂଆ ଶରୀର ଧାରଣ କରେ, ଯାହାଫଳରେ ସତ୍ୟତା ଜାଣି ନପାରି ସେହି ଅଜ୍ଞାନ ବଶତଃ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ର ତାର ଚାଲି ରହିଥାଏ। ଆଉ ଜ୍ଞାନୀ ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରମ ଗତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ କୁହନ୍ତି ଗୋଟେ ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧିର ବ୍ୟକ୍ତି ସମୟ ରହିତ ନିଜକୁ ସୁଧାରି ଦିଏ ତାହେଲେ ଭଗବାନ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରିଦିଅନ୍ତି। 3 ଗୁଣରୁ ତିଆରି ମାୟା ହିଁ ପ୍ରକୃତି। ଆମର ସବୁ କର୍ମ ବାଣୀ ମନ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ହିଁ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ୟା ପଛରେ ପ୍ରକୃତିର ହିଁ ହାତ ଥାଏ। ଯିଏ ଜ୍ଞାନୀ ସିଏ ଜାଣେ ଯାହା ବି ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି ହିଁ କରଉଛି, ଆତ୍ମା ନୁହେଁ। ଆମ ଭିତରେ ଆମ କର୍ମ ପ୍ରକୃତି ହିଁ କରାଏ। ଏହି କଥା କେବଳ ଜ୍ଞାନୀଜନ ହିଁ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଆଉ ଅଜ୍ଞାନୀ ମିଥ୍ୟାରେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଠି କ୍ଷେତ୍ରକୁ କ୍ଷଣ ମାନେ ଟେମ୍ପରାରୀ ଆଉ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞକୁ ନିତ୍ୟ ମାନେ ପରମାନେଣ୍ଟ, ନିତ୍ୟ ଅବିନାଶୀ ବୋଲି ଭଗବାନ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି। ଯିଏ କଥା ଜାଣେ ସେ ଜ୍ଞାନୀ ଅଟେ। ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତିଠୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଆଉ ନିଜ ଜ୍ଞାନ ନେତ୍ରରେ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞକୁ ଜାଣେ ସିଏ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଜାଣିଥାଏ ଆଉ ମୋକ୍ଷକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟ ଥିଲା ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ।
ताले नेक्स्ट वीडियो रे मु 14तम अध्याय आरंभ करी से पर्यंत रहुची। नमस्कार।